Hare Krishna. There is again a request to the people sitting in the first row over here. Please, can I have your kind attention, please? Mataji's. Please don't block the way over there because the photographers have to be freely moving over there. Yesterday this situation was not there. We request for kind cooperation. Please don't sit over there. You can go behind. Please, that's not a place to sit. Please, kindly cooperate. There should be free flow of people over there. Otherwise, they have to go all around and come, especially for the photographers. Please go behind. Please. Please. It's a request. Don't sit on the ground over there. Let there be some space for people to go around. Kindly cooperate, please. Hare Krishna, so I'm so happy to be here. Thank you to the organizers, Shantirai Prabhu, Bhagavan Govinda Prabhu, and everybody else who put this wonderful attraction so that all of us have come here for this Guru Arpya. இந்த குரு ஆத்மா நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொடுத்த சங்கதாரி பிரபு பலராம் பிரபு ரொம்ப ஸ்பெஷல் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். I came the last time I missed it and I saw just through the videos it was so attractive and I came here and it's really attractive. முதல் குரு ஆத்மா ப்ரோக்ராம்னால வரப்படிங்க நான் வீடியோவில் தான் பார்த்தேன். அதை பார்த்து ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகி எப்படியாவது இந்த குரு ஆத்மா வரணும்னு உண்மையாலுமே இது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். Especially to get the mercy darshan of Srila Guru Maharaj. குறிப்பாக குரு மகாராஜுடைய தர்ஷன் அவருடைய கிருபை பார்க்குமாறு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும். So this program I see is very successful. Even right from the beginning I saw one of the reasons is இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து வெற்றிகரமாக இருக்கிறது, ஆரம்பத்திலே வெற்றிகரமாக இருக்கிறது
சில காரணங்கள். அது முதல் காரணம், Generally in this age, they say when you have devotional programs, religious programs, spiritual programs, 75% will be ladies. இந்த மாதிரி ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடுபடுத்தபோது ஜென்ரலாக பொதுவாக வந்து பெண்கள் நிறையா இருப்பாங்க. But here I see 50-50. ஆனால் நீங்கள் வந்து பெண்களும் ஆண்களும் சரிபாக சந்தோஷப்படுறாங்க. So the men have caught up ஆம்பளைகள் வீழ்ந்து இருக்கிறார்கள். and the ladies are keeping their share. பெண்கள் இனிமே வந்து அவங்களுடைய ஷேர் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. So it's very nice to see such strong combination of devotees here and many from South India. And I always wondered in Malaysia, I was always thinking, what is happening in South India? இந்த மாதிரி ஆண்கள் பெண்கள் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் வெறுமதியான பங்கேற்க பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் மலேசியா இருக்கும்போது வந்து தென்னிந்தியாவில் என்னெல்லாம் ப்ரோக்ராம் நடக்குதுன்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். In Malaysia, when we preach, we found that preaching to South Indians is difficult, but when they take it, they are really good. நான் மலேசியா பிரச்சாரம் பண்ணும்போது என்னோட அனுபவம் என்னன்னா, தென்னிந்திய மக்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணது கொஞ்சம் கடினமானது. ஆனால் அவங்க கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க விடாம பயிற்சி பண்ணுவாங்க. So, and when they take it, then the families take their relations, they take up like this, the growth goes organically, very nicely. Like if you get the root, then you need the plants. ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவங்க குடும்பத்தினர், அவங்க சக பந்துக்கள், அவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தியில் வந்துடுறாங்க. At the same time, we don't have our duties to preach to everybody. அதே சமயத்தில் நம்முடைய கடமை கிருஷ்ண பக்தியை அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டியதாகும். So in our country, we have the Chinese, we have quite a few other races who we get to preach to. மலேசியாவில் தென்னிந்திய மக்கள் இல்லாமல் மற்ற சைனீஸ் இதர மக்களும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நான் கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்க வேண்டியது என்னோட கடமை. In fact, in the beginning times of the movement, we distributed more Chinese books than Tamil books. மலேசியாவில் கிருஷ்ண பக்தி படிக்கும் போது நாங்கள் வந்து சைனீஸ் புத்தகம் வந்து இந்தியன் புக்ஸோட ஜாஸ்தி நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். More even than English books or Chinese books. ஆங்கில புத்தகத்தோட ஜாஸ்தி சைனீஸ் புக்ஸ் தான் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். But like what Srila Prabhupada said, it takes a bit longer time to give the devotees. ஸ்ரீலா பிரபாத் அடிக்கடி சொன்னபடி அவங்க கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு வர்றது வந்து வழக்கத்தோட கொஞ்சம் அதிகமான சமயம் எடுக்கும். So I was told to speak about sadhana, and I think that even 30 minutes I'm trying to finish it all within that time and giving 1 or 2 Guru Maharaj Leelas in between. எனக்கு கொடுத்த 6 மணி நேரத்தில் வந்து குருமாராஜ லீலைகளும் சாதன பக்தியை பற்றியும் குருமாராஜோட ஒரு சில லீலைகளையும் நான் அவருடைய கலந்து பகிர்ந்துக்க நினைக்கிறேன். So we all know that our transcendental service, that we are very lucky that we are given this opportunity to engage our senses in the service of the Supreme Lord Sri Krishna and thus experience transcendental devotional service. நாம் அனைவரும் பெரும் பாக்கியசாலிகளாக கருத வேண்டும். ஏனெனில் இந்த உன்னத கிருஷ்ண உணர்வில் பங்கேற்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது அபூர்வமான ஒரு வாய்ப்பு. Because that's, I think in Kali Yuga, that's the best we can do. இந்த கலியுகத்தை விட சிறந்தது வேற எதுவுமே கிடையாது. And that's what is given for us in this age. இதற்கான இந்த கலியுகத்துக்கு நமக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வழிமுறை. You can just imagine if you are told not to engage your senses, then you can achieve perfection. உங்கள்கிட்ட யாராவது வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் இந்திரியத்தை வந்து எது யூஸ் பண்ணாதீங்க, அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து உன்னத நிலை அடைங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன புரியும்? So that's going to be very difficult. ரொம்ப கடினமான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிடுவாங்க. So in our sadhana bhakti, we are able to engage our senses with some very nice regulatory principles that are given, such as waking up early in the morning, chanting Hare Krishna, following the 4 principles, and studying Srila Prabhupada's
associating with you. இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் நமக்கு வந்து நம்ம புலன்களை கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்தி அதிகாலையில் எழுந்து சேவைகள் செய்து பகவான் நாமத்தை துதித்து இது மாதிரி நமக்கு வந்து பலவித ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கறதுனால நம்மளால் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க முடியுது. And Srila Prabhupada gives the example like a child beginning to walk and that sadhana and gradually he doesn't fall and he walks very well. பிரபுபாதர் சொல்வது போல ஒரு சிறு குழந்தை நடக்க பயிலும் பொழுது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் தத்தளித்து நடந்தாலும் அதை நடக்க நடக்க பழகி அந்த குழந்தை தானே நடக்க ஆரம்பிக்கிறது. And then he says the spiritual master is like a psychiatrist and he's bringing the patient to sanity by giving therapeutic behavior. பிரபா சொல்றாரு ஒரு ஆன்மீக ஆசான் ஒரு மருத்துவரை போல் சைக்காட்ரிக் மனோதத்துவ மருத்துவரை போல் எப்படி ஒரு நோயாளியாக இருந்த ஒருவரை நல்ல குணத்திற்கு மாற்றி அவரை சரி வழிபடுத்துவதற்காக உதவி செய்கிறாரோ அது மாதிரி ஒரு ஆன்மீக ஆசான் ஒருவருக்கு உதவி செய்கிறார். And the essence is to do all those things necessary so that we can fix our mind on Krishna. சாரமானது என்னன்னா நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதற்காக என்னென்ன தேவையோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும். And Narada Muni goes as far as saying, by any means. நாரதமுனி சொல்றார் எப்படியாவது நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் வர வேண்டும். The example is given of Kamsa, Shishupal, like that, where they are always thinking of Krishna. சில சமயம் வந்து இந்த உதாரணம் கொடுக்குறது எப்படி கம்சனும் சிசுபாலனும் கிருஷ்ணனை பற்றி நினைத்தானோ அப்படியாவது. And the Acharyas say that Srila Prabhupada, finally the Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the best method, effective means to fix our mind on Krishna. ஆச்சாரியர்கள் கூறுவது போல சில பிரபுபாதர் கூறுவது போல நாம் நம்முடைய மனதை சரியாக தூய்மையாக வைக்க ஒரே ஒரு வழி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதே. I was coming to the temple since 1981. நான் இஸ்மான் கோவிலுக்கு 1981 வர தொடங்கினேன். Krishna broke my leg during a football game and broke my leg. கிருஷ்ணன் நான் ஒரு வாட்டி ஒரு விளையாட்டில் இருக்கும்போது என்னுடைய காலை வந்து உடச்சிட்டார். So I went for my surgery and I had 3 months of medical holiday. 3 மாதம் வந்து மருத்துவ விடுமுறைக்காக நான் வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்தேன். And so I had the opportunity to read Srila Prabhupada's books and also visit the temple when I discharged from the hospital. அந்த 3 மாதத்துல நான் வந்து பிரபுபாதருடைய புத்தகத்தை படிக்கிறதும் கோவிலில் போய் தரிசனம் பண்ணி வரவும் வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. And devotees would have always telling me, Prabhu, you please chant Hare Krishna. எப்போ நான் கோவிலுக்கு போனாலும் பக்தர்கள் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிச்சு ஜபிங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உச்சாரணம் செய்யுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. I enjoyed hearing Hare Krishna, but I didn't enjoy chanting. நான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கேட்பதில் எவ்வளவு ஆனந்தம் கிடைத்ததோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து உச்சரிப்பதில் ஆனந்தம் காட்டவில்லை. And I enjoyed reading books. புத்தகம் படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டினேன். It went on till about 1983. 2 வருடங்கள் 1983 வரை இதே மாதிரி சென்றது. So the sadhana exists, finally the mercy comes from the devotee. சாதன பக்தியில் கூறப்படுவது போல பக்தர்களின் கருணை வர வேண்டும். So one day I was in the book room arranging books with his Holiness Dhanananda Goswami. That time he was Dhanananda. நான் சங்கீதன் புஸ்தக இடத்தில் வரவில் ஜனநந்த ஜனநந்த பிரபு அவருடைய சேவகனாக புஸ்தகத்தை அடுக்கி கொண்டிருந்தேன். And I heard that time I was still working, so I had taken off and came because I heard Srila Guru Maharaj was coming to visit our temple. நான் வெளியுலகத்தில் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் குரு மகாராஜ் வருவார் அப்படின்னு கேட்டவுடனே நான் வந்து கோயில் வந்தேன். So as we
of course we turned and then it was Guru Maharaj standing very tall and very fit and sharp. எங்களுக்கு பின்னாடி வந்து பரமபூஜ்ய தேவதாய் மகாராஜ் குரு மகாராஜ் டால் அண்ட் ஃபிட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் பர்சனாலிட்டி. And then he looked at me into the eyes. Then Maharaj introduced, this is Bhakta Shiva and so and so. குரு மகாராஜனுடைய கண்ணில் கூர்மையாக பார்த்தா ஜனன் மகாராஜ் வந்து குரு மகாராஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், இவர் தான் பக்த சிவா அப்படின்னு சொல்லி. All the time devotees were telling me, please chant, please chant. But this time, it was the first time, Guru Maharaj was speaking to me and saying, he looked straight into my eyes, then he asked how many rounds I checked. இது நாங்கள் நிறையா மக்கள் வந்து ஜெபம் பண்ணேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. முதல் முறையாக குரு மகாராஜ் என்னை பார்க்குறார், என்னோட கண்ணில் கூர்ந்து பார்த்து எத்தனை மாதம் ஜெபம் பண்ணுறார் அப்படின்னு கேட்டார். So it was as if he already expected I should have been chanting Hare Krishna. குரு மகாராஜ் வந்து நினச்சிட்டு அவருக்கு நான் எப்படியே ஜெபம் பண்ணினா என்ன நினச்சிட்டு இருப்பார் அவருக்கு. But I was not chanting. ஆனால் அவரை ஜெபம் பண்ணதில்லை. Then I couldn't answer, I humbled. என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல, எனக்கு கூச்சமாக இருந்தது. So he stared right into my eyes and turned his back and he walked away. திருப்பி என்னுடைய கண்ணில் கூர்மையாக பார்த்துட்டு திருப்பி போயிட்டார். So that stare went straight into my head and went straight into my heart. And then that whole day I was like, lost, I couldn't do anything. அந்த ஒரு பார்வை என் ஹிருதயத்தில் ஆழமாக பதிந்து அந்த மூடா நாளும் அன்னைக்கு ஃபுல் டே வந்து இதை பற்றி நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். Without saying I'm a fool, the question he posed and my answer, it's like telling Guru Maharaj, it's like telling you're a fool, you're not chanting Hare Krishna. என்னை ஒரு மூர்க்கன் என்று சொல்லாமல் அவர் ஒரு பார்வையில் ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாத தவிர்த்ததை பார்த்து எனக்கு நானே உணர செய்தார். And fortunately, I had some intelligence to understand that I am being referred to as a fool. And the next day onward, I started chanting usually 16 rounds. சந்தோஷமான சமாச்சாரம் என்னன்னா, அது குருமாரனுடைய கருணையின் காரணத்தினால் நான் அடுத்த நாளிலே 14 மாத ஜெபம் பண்ண ஆரம்பித்தேன். And that was my sadhana for a year, and then I got initiated when it came a year later. ஒரு வருடம் 14 மாத ஜெபம் செய்தேன், அடுத்த வருடம் குருமாரன் நிச்சயம் வாங்கினேன். After initiation, chanting Hare Krishna was very disturbing to me. இனிஷியேஷன் தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜெபம் பண்ணுறது கொஞ்சம் தொந்தரவு கொடுக்குறதா இருந்தது. Because I couldn't work in the factory. என்னால் வந்து தொழிற்சாலையில் வேலை செய்ய முடியல. I was working in a transformer factory. நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து முடியல. I was transformed. நான் எனக்கு என்னோட மாறுதலை எப்படியோ அனுபவித்தேன். 1 year later, I gave up my job and I joined the அப்போ இருந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் வந்து அந்த வேலையும் தியாகம் செய்தேன். Because every day of that 1 year after my initiation, I was feeling guilty. What am I doing for Krishna? நான் எப்போ தீட்சா வாங்கினோ அப்போலேருந்து தினந்தோறும் எனக்குள்ளே ஒரு சுபாவம் ஒரு சிந்தனை வந்து கொண்டே இருந்தது. நான் என்னுடைய நேரத்தை ஏன் இப்படி வீணடிக்கிறேன் என்று. Going to work was torture. தொழிற்சாலைக்கு போவதே ஒரு பெரிய தொந்தரவாக இருந்தது. Going to the temple was more torture. கோவிலுக்கு போவது அதை விட பெரிய ஒரு பாரமாக இருந்தது. Because every time I go, Dhananda Maharaj or some Maharaj will be there, or Devidas Maharaj, they all used to come very much. When are you going? When are you wasting? நான் எப்பப்பெல்லாம் கோவிலுக்கு போகிறேன்னா அப்போ ஜெகநாத மகாராஜோ பக்தி விகாஸ் மகாராஜோ யாரோ ஒரு மகாராஜ் கேள்விக்கிட்டே இருப்பாங்க, நீ ஏன்பா பெங்களூர் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்க, எப்போ நீ கோவில் ஜாயின் பண்ண போகிற, எப்போ கோவில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. So every Sunday they would every weekend at night to get me and preach to me with joy. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எது நடக்குதோ அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு வந்து பிரச்சாரம் செய்து எப்படியாவது நீ கோவிலில் சேர்ந்து கோவில்
கோவிலில் சேர்ந்து கோவிலில் சேர்ந்து சொல்லுவாங்க. And because many of my friends and schoolmates also, we were running a Namata, they also with me. So Dhananda Maharaj said, because of you, nobody is joining, you are not joining. என்னுடைய நண்பர்கள் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சில நாமகட்டா பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தோம். ஜெகநாத மகாராஜ் கூறினார், நீ ஒருத்தன் ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய நண்பர்கள் யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்கப்பா. So one Sunday he called me, then I said, Maharaj, I'm joining next week. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை கூப்பிட்டா அவர்கிட்ட உடனே சொன்னேன், மகாராஜ் நான் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறேன் மகாராஜ். He couldn't believe. என்னால் அதுக்கு நம்பிக்கை வரல. So by the association of devotees and the sadhana they were teaching us, it helped us make a very important decision in my life that I joined, and gradually I joined. Then so many, all the others were with me, they all one by one they were joining. That one was without any, that one was the journey. All of a sudden it was the Namata which we were running was closed down because we all were in the temple. இந்த பக்தருடைய சங்கத்தினோட எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு வாக்கியம் என்னன்னா, அந்த சங்கத்தினால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் மாறி முதல்ல நான் கிருஷ்ணபக்தியில் முழுவதுமாக ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ நாமாட்டாளர் அத்தனை நண்பர்களும் வந்து கோவிலில் முதல்ல கோவிலில் ஒரே ஒரு பிரம்மச்சாரியாக இருந்தாங்க. நாங்கள் எல்லாருமே பிரம்மச்சாரி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த நாமாட்டாவே மூட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்து. So like that, in this devotional service in Vaidhi Bhakti, the spiritual master is so important because he gives you instruction and you have the scriptures to adhere to. வைதி சாதன பக்தியில் ஆன்மீக ஆசானின் கட்டளை, ஆன்மீக ஆசானின் அருள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. அவருடைய அருள்னால நம்ம சாஸ்திரத்தை ஒழுங்காக புரிந்து கொள்ள முடியும். So Srila Prabhupada said, in the beginning you wake up in the morning, then you practice, you do some service for the deity, then you decorate the deities, and then you make different plans to execute Krishna consciousness. This is the process. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுவது போல வைதி சாதன பக்தியில் அதிகாலையில் எழுவது, நாமஜபம் செய்வது, பகவானுக்கு அலங்காரம் செய்வது, ஆரத்தி செய்வது, பூஜை செய்வது, தினந்தோறும் நாம் யோசித்து பல்வேறு விதமான சேவைகளில் ஈடுபடுவதற்காக தயாராகிறது. இது வந்து வைதி சாதன பக்தியில் ஒரு பங்காகும். He also gave an example of a snake. The poison in the snake, and it is so powerful, the snake, that nobody dare go and mess around with the snake because they know it's very powerful poison. ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்படுகிறது. பாம்பை போல பாம்பில் இருக்கிற விஷமானது கொடூரமான காரணத்தினால் யாரும் பாம்பின் அருகே நெருங்குவதற்கு யோசிக்க மாட்டார்கள். இந்த பாம்பின் இந்த விஷம் அவரை பாம்பிலிருந்து தூர நிற்க வைக்கிறது. And he said, when you practice sadhana, you are like that sort, you have that strength in you that you will be able to carry on. You may face the difficulties, but you will cross them because of your sadhana. நம்முடைய சாதனை சரியாக செய்யும் காரணத்தினால எப்படி வந்து இந்த பாம்பு எல்லா மக்களையும் தூர வைக்கிறதோ, நாமும் எல்லா விதமான தொந்தரவிலிருந்தும் எல்லா விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ்லேருந்தும் நம்ம வந்து பாதுகாத்து நம்மளை ஸ்ட்ராங்காக வச்ச முடியும். So a lot of these quotations are there in Shikshamrita, you read Shikshamrita, and the sadhana you will see many quotations where Prabhupada himself attended classes in Vrindavan, and devotees were leading, he would attend. பிரபுபாத் சிக்ஷாமிருதா அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் சாதனா அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிற்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா கொட்டேஷன்ஸும் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டும். பிரபுபாத் பிருந்தாவனில் இருந்தபொழுது பிரபுபாதர் கொண்ட வகுப்பு, பிரபுபாதர் கேட்ட வகுப்பு எல்லாருக்குமே அவர் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. One instance he said, "Will you please chant, follow the four regulated principles, chant Hare Krishna, and if you don't have faith in them and you try for 1 month, surely all your problems will be solved." ஒரு நல்ல பிரபா சொன்னாங்க, நீங்கள் 14 நாள் ஜெபம் செய்யுங்க, 4 வருடத்துக்கு கடைப்பிடிங்க. உனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஒரே ஒரு மாதம் நான் சொல்றது வந்து கடைபிடிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கே உங்கள் மாற்றம் தெரியும். So like this, and by the association of devotees, like here we have, one induces the other to come. ஒரு பக்தர்களுடைய குழுமத்தில் சங்கத்தில் வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை வந்து உற்சாகப்படுத்துகிறோம். அந்த அசோசியேஷன் வந்து பக்தர்கள் சங்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. So, and in the early days, sadhana was
much stress, you know. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஆரம்ப காலத்தில் சாதனை செய்வதற்கு ரொம்ப வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது. One thing that was very nice in the 80s is that we have many devotees moving from different countries, and they would come from Australia, America, Canada, all. And I'm sure they would come here, but that's what happened in the 80s. It was very much an international movement, and you will see all of them doing this under. ஆரம்ப காலத்தில் பக்தர்கள் ஒரு தேசத்திலிருந்து இன்னொரு தேசம், ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடம் மாறி மாறி சென்று பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே இருந்தார்கள். இங்கே வந்து பார்க்க வேண்டிய அது மாதிரி பக்தர்கள் வந்து மாறி மாறி வந்து பிரச்சாரம் செய்யும்போது சாதனையை பற்றி ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள். It was very inspiring to see that. Inspiring to see that. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை பார்க்க ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தது. So it's ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இந்த மாதிரி பல்வேறு தேசத்தில் மக்களை பார்ப்பது ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தது. Sometimes for some it is individual society for Krishna consciousness. சில பேருக்கு அகில உலகங்கிறத வந்து இண்டிவிஜுவல் சொந்தமான நம்மளுடைய அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. But Srila Prabhupada was International Society for Krishna Consciousness, where one helps. ஆனால் பிரபுபாத வந்து ஒருத்தர் இன்னொருக்கு உதவி செய்யறதுக்காக தான் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஏற்படுத்தினார். So, and the Indians are actually very fortunate. உண்மையாகவே சொல்ல போனால் இதில் வந்து பெரிய பாக்கியசாலியான இந்தியர்கள் தான். Indians of India. இந்தியாவில் இருக்கிற இந்தியர்கள் தான் பாக்கியசாலிகள். Now the Dekatari Krishna Upadesh, so we will see preach this message to everyone. चैतन्य महाप्रभु प्रभाते याद रखेगा तारे यहाँ कृष्ण प्रदेश நம்ம யாரை பார்த்தாலும் கிருஷ்ண பக்தியை சொல்லி தரணும். அது வந்து இந்தியா சுலபமாக செய்ய முடியும். This you can do. இதை வந்து நம்ம இங்கே செஞ்சே ஆகணும். Now the second part is Bharata Devo religion, that you are born here. Now you should give this mercy to everybody. இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னா பாரத பூமியை வகையில் சார் நாமெல்லாம் பாரத தேசத்தை பிறந்ததுனால இது நம்முடைய கடமையும் ஆகும். So the Indian devotees actually should start traveling all over the world. ஆக்சுவலி வாஸ்தவம் என்னன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற இந்திய பக்தர்கள் உலகெங்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். Because they got this is an instruction that நீங்க போகலன்னா அது வந்து நம்ம இந்திய பக்தர்களுக்கே ஒரு அவமானமான ஒரு நிலைமையாக ஆகிடும். make it an international society for Krishna consciousness. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உண்மையாலுமே அகில உலகத்தை கொண்டு செல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. So you please come to Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia. We need to see so many devotees. We can come. This is in Guru Maharaj once this presentation he was saying how he got so many gurus. So you please take this instruction and make it a spiritual colonialism. குருமார் சொன்ன மாதிரி வந்து நாம் அனைவரும் குருவின் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த வழிநடத்தில் சென்று நீங்கள் எல்லாரும் மலேசியா, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து இந்த எல்லா ஊருக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து ஒரு ஆன்மீக ஒரு கம்யூனிட்டி, ஆன்மீக ஒரு கூட்டத்தை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். Because India is known around the world, we say yoga, spiritual, they are known for it and they are respected. உலகெங்கிலும் இந்தியர்கள் வந்து யோகா, ஆன்மீகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் இந்தியர்களை மதிக்கிறார்கள். So like, it seemed like the theme was, we are supposed to go to the spiritual master. But all this while Guru Maharaj has been coming to us, not just India, but in Malaysia, in practically every town and village Guru Maharaj went. We have established centers, we are doing nothing. குரு ஆజ్ఞாவின் குறிக்கோள் வந்து நாம் அனைவரும் குருவிடம் சென்று குருவுக்காக சேவை செய்ய வேண்டுமான ஒரு நிலைமை. ஆனால் கூறுவது போல் குரு மகாராஜ் நம்மளை கேள்வி வரார். இங்கே மட்டும் இல்லை, மலேசியாவில் எல்லா கிராமம், நகரம், ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் குரு மகாராஜ் சென்று பிரச்சாரம் செய்கிறார். First Prabhupada came in 71, he went to about 4 main cities in 5 days.
1971 ரோபா முதல் முறையாக மலேசியா வந்தார். 4 நகரத்திற்கு அங்கே சென்றார். And Guru Maharaj came, he went everywhere. ஆனால் குரு மகாராஜோ மலேசியாவில் எல்லா இடத்திலும் சென்றார். So His Holiness Bhakti Guru Sri Maharaj said, Bhagavan Govinda Prabhu said that it's a devotee who should go to see the spiritual master. பக்தி புருஷோத்தம மகாராஜ் எழுதியது போல் பகவான் கோவிந்த பிரபு எழுதியது போல் பக்தர்களான நாம் குருவை அணுக வேண்டும். So now the time has come for us to, like Maharaj said, the 4 places we stay now, everybody gather together, stay everything. ஸோ அதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. இந்த தருணம் வந்து நாம் அனைவரும் குரு மகாராஜரை அணுகி அவருக்கு சேவை செய்து நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். So in Spain, 1989, when I was going there to serve Guru Maharaj, 1989 குரு மகாராஜருக்கு சேவை செய்வதற்காக நான் குரு மகாராஜிடம் ஸ்பெயின் நாட்டில் சென்றிருந்தேன். so sadhana is important. நம்மளுடைய சாதனை நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. But I will say something else is also side by side very important. அதோட சார்ந்து மற்ற ஒரு விஷயத்தை முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். So Guru Maharaj had this injury in his neck, and so he fought very hard in the hospital to get out of the hospital. அவருக்கு அந்த 1989 நடந்த அந்த விபத்தானது அந்த மருத்துவமனையில் இருந்தபோது குரு மகாராஜ் தன்னுடைய உடல்நிலைக்காக போராடி மருத்துவமனையிலிருந்து சீக்கிரமாக வெளிவர வேண்டும் என்று போராடினார். So I went there, and the day I went, I was very sick. I was sick. நான் ஸ்பெயினில் குரு மகாராஜ் சேவை செய்வதற்காக போனேன். ஆனால் என்னுடைய உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டது. So I told Guru Maharaj, I just go to the temple, take rest, tomorrow I will come and serve. நான் குரு மகாராஜ் சொன்னேன், குரு மகாராஜ் உடம்பு சரியில்லை, நான் கோவிட் போய் ரெஸ்ட் எடுத்து நாளைக்கு வந்து பார்க்குறேன் சொன்னேன். I was afraid I would cough and pass on the எனக்கு லேசாக பயமாக என்னுடைய உடல்நிலை கம்மியாக சுச்சுவேஷன் வந்து குரு மகாராஜ் பரவக்கூடாது என்று. He said, no, you stay that night. The first day itself I stayed. இல்லை நீ போகாத, நீ இங்கேயே சொல்லி குரு மகாராஜ் சொன்னார். So the Nectar of Devotion series came on that time, the cassettes. அந்த சமயத்தில் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எசன்ஸோட புத்தகம் வந்து வெளிவந்தது. So he said, play that all night long. குரு மகாராஜ் வந்து இந்த ரெக்கார்டிங் வந்து ராத்திரி எல்லாம் வந்து அதை ப்ளே பண்ணின்னு சொன்னாங்க. So I thought Guru Maharaj was tired and sick, but actually I was tired and sick. குரு மகாராஜ் வந்து தனக்காக பண்ணி அது வந்து எனக்கு வந்து உதவியாக இருந்தது. Came a time I was playing the same tape instead of changing tapes. I was playing the same cassette instead of changing cassette. நான் ஒரே கேஸை திரும்ப வந்து ப்ளே பண்ணிட்டே இருந்தேன். So in one lecture in London, I think when after he left the hospital, he said, my servant, you don't know what he was doing, and he was supposed to change the cassette and play the same cassette. குரு மகாராஜ் ஒரு லெக்சரில் சொல்றாரு, என்னுடைய சர்வனுக்கு என்ன நடந்தாலும் தெரியல, கேஸத்தை மாற்றதுக்காக ஒரே டேட்டை திரும்ப கேட்டுட்டே இருந்தான். Then he came out of the hospital, we were in the temple, and my duty was, I was doing all the servant. There were 2 other devotees there, and Madhvati Prabhu and Prem Vikas Prabhu came also. So I was the 3rd servant. So one morning I woke up regularly, my sadhana I was doing, and Guru Maharaj also woke up early. So I went to see, I didn't wake him up, later I went to see him. நான் வந்து அந்த சமயத்தில் குரு மகாராஜ் சர்வீஸ் பண்ணும்போது வந்து நாங்கள் வந்து 3 சர்வெண்ட், நான் 3வது சர்வெண்ட், மற்றபடி பிரபு கிளாஸ் பிரபு, நான் 3வது சர்வெண்ட். ஒரு சர்வெண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா வேலைகளும் செஞ்சு அரேஞ்ச் பண்ணுறது, செய்கிறது, பண்ணுறது செஞ்சுட்டே இருந்தேன். ஒரு நாள் காலத்தில் நான் வந்து சாதனை செய்யறதுக்காக சீக்கிரம் எழுந்தேன். ஆனால் குரு மகாராஜ் போய் நான் எழுப்பலை. நான் நினச்சேன் குரு மகாராஜ் வந்து டயர்டாக இருப்பார், அவர் வந்து இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க. So when I went to see him, he was getting ready and he shouted. நான் போய் அவர் குரு மகாராஜ் பார்க்க போகலான்னு போனபோது குரு மகாராஜ் வந்து தயாராகிட்டு இருந்தாரு, என்ன சத்தம் போட்டார். Very nice way he told me, did you leave your brains in Malaysia? என்கிட்ட வந்து ஒரு மாதிரி அன்பா அதே சமயம் வந்து கண்டிப்பாக உன்னை மூலியம் நீ மலேசியாவில் விட்டுட்டு வண்டியாப்பா. He didn't tell me I didn't have brains. Nice way he said you left your brains in
அது வந்து எங்கள் மூளை இல்லைன்னு சொல்லலை, ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் மூளையை மலேசியாவில் கஷ்டம் வரலையா அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விதமாக என்னை வந்து புத்தி காட்டியார். He said, you should wake me up. உன்னுடைய கடமை வந்து என்னை காலையில் எழுப்ப வேண்டியதுப்பா. Because that day I had already planned, today I'm going to the JK office and I'm going to fly out of Spain. அன்றைக்கி வந்து அவர் நிறையா பிளான்ஸ் வச்சுருந்தார். அன்றைக்கி வந்து அந்த ஆஃபீஸ் போய் ஸ்பெயினில் இருந்து வேறு நாட்டுக்கு போகணும் நிறையா பிளான்ஸ் வச்சுருந்தார். So then we rushed to the place and then the lady said, you can't fly because we have a case, we have an accident case and therefore this is under police investigation, you can't fly. ஸோ அன்றைக்கி நாங்கள் அவசர அவசரமாக ஏர்போர்ட்டுக்கு போனோம். நாங்கள் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து எங்களை உள்ள விடல. ஏன்னா வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் ஆனதுனால ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து போலீஸ் கேஸு, அதனால் நீங்கள் போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. So I was me and Gurumara, we were at the counter and there's quite a few arguments going on. நாங்கள் அந்த ஏர்போர்ட்டில் வந்து வாக்குவாதம் செய்து கொண்டே இருந்தோம். எங்களை வந்து அனுமதிங்கன்னு சொல்லி அவங்க வராங்க. And the lady was like, sir, you are a medical case, you are not free to fly, you got a police case that should be solved and you're not flying. அந்த ஏர்போர்ட்டில் அந்த பெண்மணி சொன்னாங்க, சார் நீங்கள் போக முடியாது, உங்களுக்கு வந்து மருத்துவ சிகிச்சை நடந்திருக்கு, அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த அதுக்கான தகுந்த சான்றிதழ் இல்லாமல் நீங்கள் போக முடியாது அப்படின்னு So சொன்னாங்க. Gurumara took his sedan next to me and he put his hand on the counter and he started doing push-ups. ஒரு மாதத்தோடைய சதரை வந்து என்கிட்ட கொடுத்தார். அவரோட ரெண்டு கையும் வந்து அந்த கவுண்டரை பிடிச்சிட்டு வந்து எப்படி எக்ஸசைஸ் செய்வாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த கவுண்டரை பிடிச்சி புஷ்அப் செய்ய ஆரம்பித்தார். He started doing 1, 2, 3, like that. 1, 2, 3 நாள் வந்து எக்ஸசைஸ் செய்வாங்க அந்த மாதிரி புஷ்அப் செஞ்சு காட்டினார். And the lady said, stop, stop, stop. அந்த 2 நாள் நிறுத்தி. Then she still said no. அப்புறமும் சொன்னால் சாரி சார் போக முடியாது. Then she called an officer in London. ஸோ அங்கேருந்து ஒரு லண்டனில் ஒரு ஆஃபீஸருக்காக தொலைபேசி செய்தாங்க. And Gurumara said, let me speak to her. ஸோ குருமாரா சொன்னார், நான் அவங்கள்ட்ட பேசுகிறேன், ஃபோன் கொடுங்கன்னு கேட்டார். And Gurumara spoke to the officer and gave the phone back to this lady. குருமாரா ஆஃபீஸர்கிட்ட பேசிட்டு இந்த பெண்ணிட்ட ஃபோன் கொடுத்தார். And this lady, she stood up இந்த லேடி வந்து தன்னோட கோச்சில் இருந்த சேர்லேருந்து எழுந்துட்டாங்க. and she did like this. She slammed her head on the ground. திரும்பி கீழே பணிதான் நமஸ்காரம் பண்ணாங்க. You can fly. நீங்கள் வந்து கோவில் போகலாம்னு சொன்னாங்க. That's how determined Gurumara is. He wants to get something done, nothing can stop it. குருமாரனுடைய தீர்மானம், குருமாரனுடைய டிட்டர்மினேஷன் வந்து ரொம்ப ஆணித்தரமானது. Because the 2 days before Punethi customer who went to change the ticket and all that, he couldn't do it. 2 நாள் முன்னாடி தான் உதவி காசு வந்து ஏர்போர்ட்டில் போய் டிக்கெட்டை சேஞ்ச் பண்ணி மாற்றி ஏற்பாடு பண்ண சார் செய்ய முடியாது. So he explained to Gurumara nicely by rules and all that, he couldn't do it. குருமாரன் வந்து எல்லா ரூல்ஸ்லாம் சேர்த்து சொன்னாங்க, தவிர ஆனால் அவரால் செய்ய முடியாது. Then you should pray to Lord Chaitanya Mahaprabhu with Gurumara. You should pray to Gopala and get it done. அந்த குருமாரன் சொன்னா, அவங்களாம் செய்ய முடியும்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரார்த்தனை பண்ணு, சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரார்த்தனை பண்ணி எப்படியாவது அந்த சேவை செஞ்சு முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So that is Gurumara. அதுதான் குருமாரனுடைய So at one point, so I was going to push up. At one point, he looked at me, looks like he can't get out of this equipment. குருமாரன் வந்து புஷ்அப் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்னை பார்த்தா, இங்கே நகர் மேலே போல இருக்கேப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தாரு. Time. Somebody should tell me it's time, otherwise I will just continue. So like that, this Gurumara, he has his sadhana. குருமாரனுடைய சாதனை வந்து பயங்கர ஒரு ஸ்பெஷலானது. And we have our rules and regulations to follow, and we will take the results eventually. நாம் சுண்ணத்துக்களை கடைபிடித்து சாதனை பயிற்சி பண்ணும்போது அதற்கான பலன் நமக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும். I was thinking one thing that, when I started, I joined the movement, and I was always very insecure when I joined. நான் இஸ்லாமில் ஆரம்பத்தில் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப வந்து இன்செக்யூராக எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தயக்கமாகவே இருந்தது. Because I saw everybody in the temple, they were all young boys. I didn't see any old people. ஏன்னா அந்த கோவிலில் நாங்கள் அத்தனும் இளமையான ஒரு இயற்கை பீப்புளாக நாங்கள் யாருமே வந்து வயசானவங்க நான் பார்த்தேன். But this movement, there are no old people and mature people, so I feel very insecure. இந்த மூமெண்ட் இயக்கம் எல்லாருமே வந்து யங் பீப்புளாக இருக்காங்க, யாருமே ஓல்டான மக்களே இல்லை, எல்லாமே எனக்கு தயக்கமாகவே இருந்தது.
later, I'm still feeling insecure. 40 வருஷங்களுக்கு இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் வந்துட்டே இருக்கு. Now I see all old people in the temple and the young people. இப்போ எல்லா கோவிலையும் பார்த்தா வயசானவங்க ஜாஸ்தி இருக்காங்க, யங் பீப்புள் யாருமே இல்லை. So I was thinking of this Buddhist formula. எனக்கு ஒரு புத்திஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. In Thailand, Cambodia, they have a very nice system. தாய்லாந்து கம்போடியாவில் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு சிஸ்டம் உண்டு. Where the Grihasthas were very much respected by the Buddhist wards, temples. அதாவது கிரகஸ்தர்களை வந்து புத்திஸ்ட் அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து மரியாதை கொடுத்து அவங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. And the Grihasthas respect the temple very much. அதே சமயத்தில் கிரகஸ்தர்களும் அந்த புத்திஸ்ட் சன்னியாசிகளை மரியாதை கொடுத்து Every day there are thousands of monks walking on the street and holding the bhikkhu, begging. ஆயிரக்கணக்கான பிக்ஷுக்கள் வந்து தெருவில் நடந்து போய் கையில் வந்து பிக்ஷா எடுக்கிறதுக்காக பாட்டு எடுத்து போவாங்க. And every one of them is something. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் யாராவது ஏதாவது கொடுப்பாங்க. The family members will come onto the table and they will drop things into their pot. ஸோ கிரகஸ்தர்கள் இருக்கிற கல்யாணம் வெளியில் வந்து எல்லா பிக்ஷுக்களுக்கும் யாராவது ஏதாவது தானம் செய்வாங்க. Because this person was dropping something, her son is somewhere a monk. யார் இந்த பிக்ஷை கொடுக்குறாங்களோ ஏன்னா அவங்களுடைய மகன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பிக்ஷுவாக இருக்கிறார். The family is very highly respected if there is somebody practicing as a monk. அவங்க யாராவது ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிக்ஷுவாக இருக்காங்க, ஒரு சன்னியாசியாக இருக்காங்க, அந்த குடும்பம் வந்து பெரிய மரியாதைக்குரிய குடும்பமாக கருதப்படுகிறது. And in this way, the monasteries are filled with monks. அங்கே இருக்கிற ஆசிரமங்கள் எல்லா ஆசிரமத்திலும் நிறைய பிக்ஷுக்கள் சன்னியாசிகள் There இருக்கிறாங்க. are 300,000 monks in Thailand. 3 லட்சம் சன்னியாசிகள் அங்கே இருக்கிற ஆசிரமத்தில் இருக்காங்க. But they don't have to keep their whole life. They go there like they will try 3 months or 1 year. Generally 1 year to school or somebody will get a job if they will go. In this way, the temple functions very nicely. அவங்க முழுவதுமாக போகக்கூடிய நிலைமையில் சில பேர் சில சமயம் 3 மாதம் 6 மாதம் 1 வருஷம் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து போய் பயிற்சி எடுத்து பழகி அவங்க பார்த்து அந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் வந்து அங்கே இருக்குது. So this is a very nice offering by the Grihasthas, and then the monk for a year he tries, and some of them choose to remain, but most of them will go back. இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு கிரகஸ்த ஆசிரமத்துலேருந்து ஒருத்தர் போய் 3 மாதம் 1 வருஷம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் கிடைக்கிறது. இதில் சில பேர் வந்து சன்னியாசி ஆகிறாங்க, பட் பல பேர் திருப்பி கிரகஸ்த ஆசிரமத்துலேயே வந்துடுறாங்க. So they say actually the monasteries are called universities. They are universities for monks. அங்கே வந்து சன்னியாசிகளுக்காக பிக்ஷுக்களுக்காக பல்கலைக்கழகமே இருக்கிறது. So I just thought how nice it is if we can have such a system. All our temples will be full of monks, and the Grihasthas will also will always say, "Oh, my son is there. I have to go." நான் யோசித்து பார்ப்பேன், நம்ம இஸ்லாம் நடந்தும் நம்முடைய இதே மாதிரி நம்மளோட ஆசிரமம் உள்ள சன்னியாசிகள் பிரம்மச்சாரம் தெரிந்து கிரகஸ்தர்களை என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பார்ப்பேன். So like that, so I'll tell another pastime. So Prahlad Maharaj, he says that unless, please tell me when I should start. Oh, so we can stop. Oh. Okay, so here you got the signal. You take time. So I tell the pastime now. Thank you very much for all of you. நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுத்துருக்கோம். Hare Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. His Grace Nation Prabhu Ki Jai. So we will move on to the next speaker for the morning. The next speaker will be His Grace Revati Raman Prabhu. Let's welcome Revati Raman Prabhu with a big Gauranga. Gauranga. I'll just give a short introduction about Prabhuji. His Grace Revati Raman Prabhu was born in Sri Vaishnava family. He first came in contact with ISKCON in 1988 through Sri Ram
After being moved by the writings of Sri Prabhupada, he immediately took up the practice of Krishna consciousness. In 1991, he received initiation from His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, and he decided to resign his job and to devote his complete life to the spreading of Krishna consciousness. He has been serving as a temple president of ISKCON Tirupati for almost 3 decades now. He is also the zonal secretary for the temples in Andhra Pradesh. He is the secretary for the regional governing body in India. Prabhuji has also served as the chairman of the GBC in the past. Hare Krishna. Hare Krishna. His Grace Revati Raman Prabhu ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவர் பிரபுபாதரின் புத்தகங்கள் மூலம் ஈர்க்கப்பட்டு இஸ்கான் இயக்கத்திற்கு ஈர்க்கப்பட்டு 1988ஆம் ஆண்டு இஸ்கானில் சேர்ந்தார். பிறகு 1991ஆம் ஆண்டில் His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharajam தீட்சை பெற்றார். மேலும் அவர் உடனடியாக தனது வேலையை ராஜினாமா செய்தார். ஏனென்றால் அவருடைய ஒரே நோக்கம் கிருஷ்ண உணர்வை உலகம் முழுக்க பரப்புவதற்கு அவர் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க முடிவு செய்தார். 30 வருடங்கள், சுமார் 30 வருடங்களாக அவர் இஸ்கான் திருப்பதி மட்டுமல்லாமல் ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை இஸ்கான் கோயில்களிலும் அவர் மண்டல செயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இஸ்கான் திருப்பதி தலைவராகவும் பணியாற்றி வருகிறார். அதை தவிர மண்டல கோவில்கள் அத்தனைக்கும் அவர் ஒரு செயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இதற்கு முன்பு அவர் இஸ்கான் GBC ஆளும் குழுவின் தலைவராகவும் இருந்தார். அவரை ஒரு உரத்த கௌரவா கூறி வரவேற்போம். Maharaj just reminded me that Prabhuji is also being made a initiating guru now. So that's also an There's one announcement. There's one announcement from the organizing team. So those who are interested in contributing your donations to His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj can do so. There is a table letter on this side of the stall. His Grace Sundara Krishna Prabhu is sitting there, so he is collecting donations. Hare Krishna. ஒரே ஒரு தகவல் நிர்வாக குழுவிலிருந்து யாரெல்லாம் குரு மகாராஜுக்கு லட்சுமி சேவை டொனேஷன் செய்ய ஆசைப்படுகிறீர்களோ ஒரு டேபிள் அங்கு இருக்கிறது, ஸ்டால் அந்த பக்கம். ஹிஸ் கிரேஸ் சுந்தர ரூப கிருஷ்ண பிரபு அவர் அங்கு இருக்கிறார். அவரிடம் சென்று நீங்கள் குரு மகாராஜின் உங்கள் காணிக்கையை செலுத்தலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भगवते श्रीमते जयपताका स्वामी नामने नमाचार्यपदाय कालगुरुपदाय गौरघातदामदाय नगरघाताय नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रशांति विशेषज्ञ आश्रय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतानंद शिवासदि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे. So my humble businesses, all the Maharajas, all the Gurus, and all the Vaishnavis here, just me so that I can say a few words. The topic given to me is very tough. Grahasthas as Paramahamsas. இங்கே வந்திருக்கும் சன்னியாசிகளையும் பிரபுக்களையும் மாதாஜியையும் நான் வழங்கி கேட்கிறேன். எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய தலைப்பு கொஞ்சம் சிரமமானது, அதனால் எல்லாருமே ஆசீர்வதிக்கப்படி அன்பு கேட்கிறேன். So how many Grahasthas are there here in this land? இங்கே எத்தனை பேர் கிரகஸ்தர்கள் இருக்கீங்க? கை கட்டுவோம். And how many Paramahamsas are here? எல்லாருமே பரமஹம்சர்களாக இருக்கீங்களா? Anybody? எத்தனை பேர் பரமஹம்சர்களாக இருக்கீங்க? கை கட்டுவோம். So I can speak about Grahasthas. நான் கிரகஸ்தர்களை பற்றி பேசுகிறேன். So Grahastha Ashrama is a very tough ashrama. கிரகஸ்த ஆசிரமம் ரொம்ப சிரமமான ஆசிரமம், நமக்குலாம் தெரியும். Very tough it is. Everybody has experienced it.
இந்த வந்து நம்ம எல்லாரும் அனுபவப்பட்டிருக்கோம். The saying, you don't be happy for 1 hour, take a nap. நீங்கள் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா ஒரு மணி நேரம் தூங்கணும் இல்லையா? Nap. You don't be happy for 1 hour, ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னிக்கவும். மிஸ்டர் மூர்த்தி பத்திரத்துறை மினிஸ்டர் நம்ம மதியம் இருக்காங்க. அவங்க நாங்கள் வருக என்று வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி அவங்க வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம. ரொம்ப நன்றி ஐயா. ஒரே விஷயம், இன்னைக்கு அந்த அமர்ந்திருக்கும் இந்த மண்டபத்தின் ஓனரும் உரிமையாளரும் அவரே. So the gentleman who just stood up is the minister and his name is Mr. Murthy, and he has very kindly come to give his association to us, and this building that we are sitting belongs to him, so we can very loudly say Hari Bol, Hare Krishna Mahamantra to thank him to have given this on a very special consideration. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much, sir. Sorry for this. so as I said, 1 hour you will be happy, take a nap. நீ ஒரு மணி நேரம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா ஒரு குட்டி தூக்கம் போடுவார். You have to be happy for 1 day, go for trekking. நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் கூட ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா ட்ரெக்கிங் போகலாம். You have to be happy for 1 month, get married. நீங்கள் ஒரு மாதம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். You want to be eternally be happy, be Krishna conscious. நீங்கள் வந்து எப்பவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா கிருஷ்ணபக்தியில் மாறிடும். Okay. The message of Prabhupada, the message of Guru Maharaj, we are connected to Krishna, somehow or other. So we are not qualified, we are connected to Krishna, that is the blessing. நம்ம வந்து குரு மகாராஜுடைய கருணை, நாளைக்கு குருபாலுடைய கருணைனால கிருஷ்ணனோட தொடர்பு இருக்கும். கிருஷ்ணனோட தொடர்பு இருக்கிறதுக்கே ரொம்ப போட்டு வச்சுருக்கோம். As God says in the Gita, Sushram Kartam Abhimam. This process of Arjuna, what I given, is not ordinary. Sushram, happy, is Sushram. Lord says Sushram, you can be super happy in Krishna consciousness. ஆக்சுவலி பகவான் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், சூசிகம் கஷ்டம் அப்படின்னு. நீங்கள் சூப்பராக மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா இந்த பகவத்கீதையை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறார். Because Rajagurya, Pavitra, Niruttamam, Taksharam, Dharmam, Sushram Kartam Abhimam, king of knowledge, secret of secrets, you can self-realize, and this ultimate knowledge, and you can self-realize, and you can be very, very happy, super happy, and this knowledge is eternal. இந்த பகவத்கீதையானது ராஜவித்யா, அறிவின் அரசன். இது வந்து ராஜவித்யம். ஆனால் இதில் வந்து மகிழ்ச்சிக்கான வழி சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து பகவத்கீதை பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா சூப்பர் ஹாப்பியாக இருக்கலாம். You are happy? எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருக்கலாம். Not happy? You have to chant Hare Krishna mantra. When you are happy, you should chant Hare Krishna mantra. Nothing to do, chant Hare Krishna mantra. நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும், வருத்தமாக இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும், எதுவுமே செய்ய போனாலும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். Hare Krishna mantra is the ultimate. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் தான் அல்டிமேட். Given by Chaitanya Mahaprabhu and propagated by Srila Prabhupada around the world, and everybody is emphasizing Hare Krishna mantra, chant and be happy. சரி, சைத்தன்ய மகாபிரபுனால இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது. பிரபுபாதனால இது உலகம் முழுக்க படைக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ரொம்ப வலியுறுத்துகிறோம், மகிழ்ச்சிக்கான வழி. Take a Grihasthashrama is difficult to become Paramahamsas. You take the 12 Mahajanas, Swayambhu, Narada-Sambhu, Kumara Kapila-Manu, Prahlada, Janaka Bhishma, Bali, Vyasati, Vaimam. How many are there? 12. 12 மகாஜனங்கள் இருக்காங்க. சிவப்பு, நாரத, சம்பு, கபிலா, ஜனகாம்பு, பலி. ஆக்சுவலி முதல் 12 What is Swayambhu? Lord சிவப்பு யாரு? Is a Grihastha or a Brahmachari? பிரம்மா வந்து கிரகஸ்தரா, பிரம்மச்சாரியா?
Nirvistara Brahmacharya. Not Brahma. Brahma. Grahastha. Swayambhu Naga. Naga is Brahmachari and Grahastha. Brahmacharya. Brahmachari. Swayambhu Naga Shambhu. Shambhu Lord Shiva. Brahmachari or Grahastha. Nagasta. Swayambhu Naga Shambhu Kumara. Brahmachari or Grahastha. Brahmacharya. No experts. Kumara Kapila. Kapila. Brahmachari or Grahastha. Brahmacharya. Kapila. Good. Kumara Manu. Brahmachari or Grahastha. Nirvistara. So, Swayambhu Naga Shambhu Kumara Manu. Prahlada. Brahmachari or Grahastha. Prahlada Janaka Maharaj. Janaka. Nirvistara. Bhishma. Prahlada Janaka Bhishma. Bali. Nirvistara. Vayasaki. Brahmacharya. Sukadeva Goswami. Vayam. Who is that? Yamaraja. What the? Nirvistara. Yes, you see? 7 to 5. 7 and 5. 7 Grahasthas and 5 Brahmacharya. You win. We win. So there's a hope. Knowledge is only for the sannyasis or brahmacharis, vanaprasthas. Grahasthas can become paramahamsas. Yes. ஸோ இந்த 12 மகாஜனங்கள் இருந்து 7 மகாஜனங்கள் கிரகஸ்தராக இருக்காங்க. அதனால கிரகஸ்தர்கள் வீட்டு பண்ணிட்டாங்க. அதனால கிரகஸ்தராக இருந்து பரமஹம்சாவை மாற முடியும். Now how to become? It is said in the scriptures, Tarkopatishta Sudriva Vinna, Nasu Vasisha Pranna Vinna, Dharmasya Tattam Nita Guhayam, Mahajana Edasa Katavantaha. How to become a Mahajana? Mahajana Edasa Katavantaha. You got to simply follow the Mahajanas, not by Tarkas, by logics, no. And you get Vidwan and know everything, not but Tarkas, logics, not but Tarkopatishta. Sudriva Vinna, just reading in the Shastras, Vedas, it will not help you. You cannot become a Mahajana. Then just discussing the philosophy, you're okay. Nasa Vasishtha Matarna Vinnam. There's no Vinna, everything is fine, all the colors are fine. That will not help you. How? Dharmasya Tattvam Nita Guhayam. The secret of Krishna consciousness is hidden in a pure devotee. In the heart of a pure devotee. Dharmasya Tattvam Nita Guhayam. இந்த தத்துவங்களை வந்து படிக்கிறதுனாலையோ வாதம் செய்கிறதுனாலையோ புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்னா தத்துவம் வந்து ரகசியமானது. அது வந்து இந்த மகாஜனங்களோட இதயத்தில் பதிவு. And translated very nicely. Because he is Bhaktivedanta. He is a teacher. So, Dharmasya Tattvam Nita Guhayam Mahajana Sapantaha. So, simply got to follow in the footsteps of Mahajanas, then one can become a Mahajana. நம்ம மகாஜனங்களுடைய வழியை ஃபாலோ பண்ண போதும். How many Mahajanas totally? மொத்தம் எத்தனை மகாஜனங்கள் இருக்காங்க? That's all? அவ்வளோதான் 12 தான் More. அதிகம். One might say more. Once the Srila Prabhupada gave a class on Mahajanas in the West. After the class, one devotee got up after the class. Prabhupada, there is his hand. Prabhupada said, yes. Prabhupada, thank you so much for such a nice class on 12 Mahajanas. Prabhupada, you are the 13th Mahajana. பிரபுபாதத்தில் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார். மகாஜனங்களை பற்றி கிளாஸ் போடும்போது நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக கிளாஸ் கொடுத்தீங்க, நீங்கள் 13வது மகாஜனா. Prabhupada looked at him and said, you are the 14th Mahajana. பிரபுபாதர் அவரை பார்த்து சொன்னார், நீ 14வது மகாஜனா. He is saying Prabhupada as a 13th Mahajana, and that's okay. But why Prabhupada has to say that you are the 14th Mahajana? Was it qualified to say that? இந்த மாதிரி அவரை பார்த்து 14வது மகாஜனான்னு சொன்னாங்க. அவர் வந்து தகுதி வாய்ந்தவரா? Bhaktivinoda Thakur says yes. Anybody who follows the principles of Chaitanya Mahaprabhu is a Mahajana. யார் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்களாம் மகாஜனங்கள். அதனால பக்திவேதாந்தா சரின்னு சொல்லியிருக்காரு. The main 5 principles of Chaitanya Mahaprabhu. What is that? 5 principles.
அஞ்சு விஷயங்கள் வந்து சைத்தன்ய ஆராய்ச்சி மகாபிரபு பகவான் வசேஷத்தலே ஸ்தப்தான விருந்தாவனம் ரம்யகாந்துபாசன யசோதரக்கே நம்ம கற்பித்தார் ஸ்ரீமத் பாகவத பிரமாணம் அமலம் பிரேம பிரமாணம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வடமிடம் தத்தாதாரணாபரா 5 principles how to worship Krishna. You worship Krishna along with Vrindavan, and how to worship Krishna as gopis worship Krishna. Gopis are the topmost worshippers. There is no match for gopis. They are the topmost. Atmadevan is gopis. And Srimad Bhagavatam is the Amar Purana, Sparkles Purana. You do this, Prema Kumartana, you get Krishna Prema. This is the 5 principles given by Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு 5 வழிமுறைகளை கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ணர் முதல் கடவுள், அவரோட பிருந்தாவனத்தையும் சேர்த்து நம்ம வழிபடணும். அதை எப்படி வழிபடணும்? தூயர்களுடைய பாவத்தில் வழிபடணும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து அமர புராணம். இந்த இதெல்லாம் செஞ்சவங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமி கிடைக்கும். இதை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். So Guru teaches us how to worship Krishna, how to worship Vrindavan, how to worship like gopis, and how to study Bhagavatam, understand, apply the principles in our life, and how to get prema. That is Guru is very, very important in one's life. ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் வந்து குரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவர் வந்து விஷயத்தையும் எப்படி செய்யறது சொல்லிக் கொடுப்பார். This program we come here mainly to be with Guru Maharaj, with all the exalted sannyasis and Vaishnavis, take their association. So, this spiritual life, 3 important things: Guru, Sadhu, and Shastra. Without that, we cannot survive in spiritual life. நீங்கள் குருவாரியாக்கு வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் வந்து பக்தர்களுடைய சங்கம் எடுத்துருக்கீங்க. மற்ற பக்தர்கள் இருக்காங்க. குரு மகாராஜ் வர்றாரு, சன்னியாசிகள், பிரபுஸ் மாதிரி சங்கம் எடுத்துருக்கோம். அதில் வந்து முக்கியமானது வந்து 3 என்னென்னா குரு, சாது, சாஸ்திரா. Guru is very, very important. Lord Krishna had Guru. Who was his Guru? Sangha. கிருஷ்ணனுக்கும் வந்து குரு இருக்கார். யார் அவரு? சாந்தி. Lord Ramachandra had a Guru. Who was his Guru? ராமச்சந்திரனுடைய குரு யாரு? Vasishtha. வசிஷ்டர். Chaitanya Mahaprabhu had Guru. Who is that? சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய குரு யாரு? And my Guru is Jayaraj Swami. என்னுடைய குரு வந்து ஜெயபிரகாஷ் சுவாமி. Our Guru is Jayaraj Swami. நம்மளுடைய குரு ஜெயபிரகாஷ் சுவாமி. So this love for Guru, following these principles are very important. நம்ம குருவை வந்து நேசிக்கிறது, அவருடைய வழிமுறைகளை பயிற்சி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். Madhvacharya says, Madhvacharya's quote, மதுவாச்சாரியர் சொல்றாரு, Hari Mundare Hari Kayuva, Hari Mundare Hari Kayuva, Hari Hari Mundare Guru Kayuva, Guru Mundare Kayuva Yahu. Again, Kannada to Buddha. கன்னடாவில் சொல்றாரு, இப்போ தமிழ் சொல்றாரு. Right, Madhvacharya is from Karnataka. So, Guru and Kannada was his language, and Sanskrit of course. So, when Hari is upset with you, Hara, Lord Shiva will protect you. நம்ம வந்து ஹரியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிவா வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவார். When Hara, Lord Shiva is upset with you, Hari will protect you. சப்போஸ் சிவன் வந்து நம்ம கோபப்பட்டாருன்னா ஹரி நம்மளை காப்பாற்றுவார். Hari Hara Mundare. Hari and Hara both are upset with you, Guru will protect you. ஹரியும் ஹரனும் 2 பேருமே உங்க மேலே வருத்தம் இருந்துச்சுன்னா குரு நம்மளை காப்பாற்றுவார். Guru Mundare Kayuva Yahu. And Guru is upset with you, who will protect you? குருவே வந்து உங்க மேலே கோபப்பட்டாருன்னா நீங்கள் யார் காப்பாற்றுவார்? Narayanatham, Harinathan. ஹரன் சிவன் வர மாட்டார், விஷ்ணு வர மாட்டார். So, Guru Agnya. Guru's honor is the ultimate. குரு ஆக்ஞா, குருவுடைய ஆணை வந்து ரொம்ப முக்கியம். So, it is very, very important. So, Guru is so important. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಆಗುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯದಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಪರಿಪರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದರೇನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬದುಕಿ ನೂರಾರು ಪುರಾಣ ಮುಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನೇ ಭೋಗ ಬಿಟ್ಟರಿಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಆಗುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯದಂದ ಮುಟ್ಟಿ. Unless we become a slave to Guru, there is no question of liberation, my dear brother. நம்ம வந்து குருவுடைய அடிமையும் ஆகாமல் நமக்கு வாழ்க்கை இஷ்டபக்தியில் உயர முடியாது. Once you become a servant, no servant, slave. Gulama is slave. குருவுடைய சேவகன் கிடையாது, குருவுடைய அடிமை. That's the attitude in the heart. அது நம்ம இயற்கையில் இருக்கணும். அந்த I am my மாதிரி master and a slave. நான் வந்து எனக்கு வந்து குரு வந்து தலைவர், எஜமான, நான் வந்து அவருடைய I தலைவர். have read all the Shastras, all the Puranas, 6 Puranas I know, 6 Shastras I know everything. No use.
நம்ம வந்து 6 சாஸ்திரங்கள் 6 புராணங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தாலும் எந்த பலனும் இல்லை. I'm a great sannyasi. I'm a great brahmachari. I don't look at women. No use. நான் பெரிய சன்னியாசி, பெரிய பிரம்மச்சாரி, ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. Very Shastra oriented, but all the Shastra reading, all your sannyasa dharma, all your brahmacharya dharma, all your greatness, everything is waste of time. நம்ம வந்து சாஸ்திரங்கள் படிச்சிருந்தாலும் வர்ணாசிரமம் கடைபிடிச்சாலும் அது எல்லாமே ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. It's a waste of time. Unless one respects Guru and follows his instructions. எப்போது நம்ம குருவை மதிக்கிறோமோ அப்பதான் நம்ம வந்து சக்ஸஸ் பண்ணலாம். Dharmasya tattvam nidāvahāya mahājanaya sāmantah. Following the footsteps of Guru and Mahajanas, our great gurus. நம்ம வந்து குரு மற்றும் மகாஜனங்களுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்றோம் வெற்றி கிடைக்கும். Guru, sadhus. You got to hear from sadhus. Qualified words you got to. நம்ம சாதுக்கள் வந்து கேட்கணும். And hearing is very important. கேட்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். When Bhagavatam, Eknapadnis, the Brahmana wives, they go against the husbands, they go to Krishna, they serve Krishna and all the prasadam and all. Then Krishna receives and finally blesses and says, you can go back home. சரி எங்கே பத்தினி அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வர்றாங்க, கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு சாதனம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு திரும்ப வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்லி. They say, we don't go to Krishna, we already with you. நான் வந்து அங்கே திரும்ப போகிற நான் கூட இருக்கிறேன்னு சொன்னேன். And will not come near you. Bhagavatam will not come near you. We will hide in the bushes and watch you and the gopis. நாங்கள் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறோம். இங்கே வந்து புதர்களில் மறைஞ்சிருந்து உங்களையும் கோபிகளையும் பார்க்குறோம். We just watch you. I'm not asking anything, we will not come near you. Whatever the tulsi falls from your lotus feet, we eat that and we will sit right. நாங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட எந்த தொந்தரவும் பண்ண மாட்டோம். நீங்கள் வந்து பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த துளசியை மட்டும் சாப்பிட்டு நாங்கள் உயிர் வாழணும். Please don't tell us to go back, we will stay here. தயவு செய்து எங்களை வீட்டுக்கு போக சொல்லாதீங்க. And Krishna says, nobody should go back. கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு போகணும். Shravana, go back, hear about me. நீங்கள் வந்து அங்கே போக இதை பற்றி கேளுங்க. Shravana, Darshana, you see my deity form, take Darshana. என்னுடைய விக்கிரக உருவத்தை பாருங்க, எனக்கு தரிசனம் இருக்குது. Darshana, Shravana, Darshana, Dhyana, you meditate on me. அதுக்கப்புறம் என்னை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். Shravana, Darshana, Dhyana, Mayi Bhava, Anukirtana, do Sankirtana on me. இதை பற்றி கீர்த்தனம் பண்ணுங்க. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Chant my name. That's enough. Sankirtana, Anukirtana. அனுகீர்த்தனா என்னுடைய நாமத்தை சொல்லுங்க, அது போதும். Mayi Bhava, Anukirtana, you will get love from me. அது நீங்கள் செஞ்சாலே என் மேலே உங்களுக்கு வந்து அன்பு படிக்கும். Nātato Sannikarshena, just being next to me, no use. என் பக்கத்தில் இருந்து எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது. Pratyato Tato Graham, please Graham, go home. வீட்டுக்கு போங்க, வீட்டுக்கு போங்க. Then they all visited Krishna, they all went home. அதுக்கு சொல்லிட்டு உடனே வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. Oh, my parents may have checked, my husband may have checked, they may chastise us, my sons may chastise. Krishna says, don't worry, go, everything will be fine. நீங்கள் வந்து கவலைப்படாதீங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் திட்டுவார், எங்கள் பையன் திட்டுவார், எங்கள் அப்பா திட்டுவார், ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, நீங்கள் போங்க, எல்லாமே சுபமாக நடக்கும். So same verse, Lord Krishna used for gopis. இதே ஸ்லோகங்களை வந்து கோபிகளுக்கு சொல்கிறார். As it is, Shravana, Darshana, Dhyana, Mayi Bhava, Anukirtana, Nātato Sannikarshena, Pratyato Tato Graham, gopis, go home, buy your tongue in the middle of the night. கோபியர்களுக்கு இதே அறிவுரை கொடுக்குறாரு. ஏன் இங்கே இருக்கீங்க, வீட்டுக்கு போங்க, சிரவணம் பண்ணுங்க, கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, இந்த தியானம் பண்ணுங்க, எல்லாமே கிடைக்கும்னு சொல்றாரு. You know what gopis said? They went home. கோபிஸ் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? You know what gopis said? கோபிஸ் என்ன சொன்னாங்க? Get lost. கெட் லாஸ்ட். Get lost. You have come here, we will be with you home. நாங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்றதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம். And Prabhupada says, he could send them back. Krishna knows them, and they know Krishna. Gopis are too elevated. They definitely went, but not the gopis. கோபியர்கள் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையினால அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கும் தெரியும் கோபியர்களை பற்றி. கோபியர்கள் வந்து போக மாட்டாங்க. So Shravana, here, go here. கேட்கணும், சிரவணம் பண்ணணும். Bhaktivinoda Krishna Chakravarti says, if you want to become a Paramahamsa, what one should do? விஸ்வாச்சகத்தாக சொல்றாரு, ஒருத்தர் பரமஹம்சர் ஆகணும்னா என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க. He says first Shravanam. ஃபர்ஸ்ட் சிரவணம் பண்ணணும். Here, keep on hearing. கேளுங்க. The hearing is so important. Prabhupada says all the problems in spiritual life is due to lack of hearing.
ஆக்சுவலி நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து பகவானை சரியாக கேட்குறதில்ல. பகவானை பற்றி Any problem, relationship problem, hearing is poor. நமக்கு ஏன் வாழ்க்கையில் வந்து இந்த உறவுகளில் வந்து பிரச்சனை வருதுன்னா சரியாக கேட்கலாம். My dear friends, cameraman, கேமராமேன் why don't you put out a small devil running around? அதே பார்க்கப்பட்டிருக்கீங்க. You put that one, put the other one. அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போடுங்க. So much noise is making irritating. A small devil, right? ஸ்மால் டெவில் சின்ன Sir, yesterday Brahma was talking, suddenly went over it. He got scared. Okay, that's disturbing me. அது My focus is the hearing. ஆக்சுவலி இதுதான் ஹியரிங் கேட்குறதுல ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். All the problems due to lack of hearing is said Prabhupada. புரோபாதத்திலிருந்து நம்ம கேட்கணும். அது கேட்காதனால தான் எல்லா பிரச்சனையும் வருது. Relationship problem, lack of hearing. உறவுல பிரச்சனை கேட்காம இருக்கிறது. Mind problem, lack of hearing. மனசு ப்ராப்ளம் கேட்காம இருக்கிறது. Any spiritual problem, lack of hearing. எல்லா ஆன்மீக பிரச்சனைக்கும் கேட்காம இருக்கிறது. Health problem, lack of hearing. நம்ம உடம்பு பிரச்சனை வரை கூட இந்த மாதிரி கேட்காம இருக்கு. Corona, lack of hearing. கொரோனா கூட வந்து கேட்காம இருக்கிறதுனால தான் வந்துச்சு. Viral fever, lack of hearing. வைரல் ஃபீவர் கூட அதனால தான் வந்துச்சு. Cough, cold, lack of hearing. இருமல் சளி கூட அதனால Stomach problem, lack of hearing. வைரல் ப்ராப்ளம் கூட கேட்காம இருக்கிறதுனால வருது. All the problems of the mind and health and relationship, all due to lack of hearing. நம்மளுடைய உடம்பு, நம்மளுடைய மனசு, நம்மளுடைய உறவு எல்லாத்தையும் வர பிரச்சனைக்கு காரணம் வந்து கேட்காம இருக்கிறது. Okay, Prabhu, that's fine. Spiritual problems, you understand, lack of hearing. நம்ம ஆன்மீக விஷயத்தில் பிரச்சனை வருதுன்னா கேட்காம இருக்கு. ஆன்மீக விஷயங்கள் Mind கேட்கலாம். problem, lack of hearing, that's okay. மனசுக்கு வர பிரச்சனை கூட லேக் ஆஃப் ஹியரிங் இருக்கலாம். And the relationship problem, lack of hearing, okay. நம்ம உறவு பிரச்சனை கூட ப்ராப்ளம் இல்லை. Why do you say corona? கொரோனா வருதுக்கு எப்படிங்க? What corona has got to do with the hearing? கொரோனாவுக்கும் வந்து நம்ம கேட்காம இருக்கிறது என்ன சம்பந்தம்? You agree? நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா? Is it corona is connected to hearing? கொரோனா வந்து கேட்காம இருக்கிறனால வருதா? Yes, it is connected. If I had heard the Bhagavatam, Hare Krishna Mantra properly, in my previous birth, I would have had this body. நான் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஆன்மீகம் செஞ்சு கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டிருந்தேன்னா இந்த உடம்பே கிடைச்சிருக்காது. அப்போ எப்படி கொரோனா வரும்? I would have had this body. I never heard Hare Krishna Mantra. I never heard Bhagavatam. I never heard from pure devotees. I had this body. And I get corona. நான் வந்து ஆன்மீக விஷயத்தை வந்து கேட்கல. தூய பக்தர்கிட்ட கேட்கல, சாதுக்கள்கிட்ட கேட்கல, சாஸ்திரத்திலிருந்து கேட்கல, அதெல்லாம் வந்து கேட்கல. அதனால தான் இந்த உடம்பு கிடைச்சிருக்கு. அதனால தான் கொரோனா வந்து. So hearing is so important. If you don't hear, another body, another corona, barona. நம்ம கேட்காட்டினா திரும்ப உடம்பு கிடைக்கும். திரும்ப ஹாப்பி பர்த்டே, திரும்ப கொரோனா வரும். So it's so important for you to hear. Look at this club. From yesterday to today, I can hear. How many people are able to hear? This quality is the most important thing. Hearing is like a queen. Other mantras are like satis. They run behind the queen. நம்ம கேட்கறதுன்றது வந்து ராணி மாதிரி, மற்றவங்களாம் வந்து அவங்களுடைய தோழியர்கள் மாதிரி. அதனால் நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் ஆகும். Shaman Kirtanam, Vishnu Smanam, Parasinam, Matranam, Dasan, Sakyam, Atmanivedanam. Shaman is number one. She is the queen. Other 8 angas are the satis that run behind Shaman. இந்த சிரவணத்தில் ஃபஸ்ட்டு சிரவணம் வருது. அவங்க ராணி மாதிரி, மற்ற 8 பேரை பற்றி தோழியர்கள். So we got it here. Got it here. How do you Hare Krishna Mantra? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. So I'll tell you one story. Would you like to hear a story? யாருக்காவது கதை கேட்கணும்னா About philosophy story. Philosophy story. How many for philosophy? Raise your hands. தத்துவம் எத்தனை பேர் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? கதை எத்தனை பேர் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? Story, how much? I yield. So in Sri Lanka, one day, Sri Ramacharya was giving a lecture.
our lecturer, he was talking about Tirupati. He just came from Tirupati and he was not happy the way the Lord was served. The place was very wide, Tirumala, lot of wild animals. So the Lord was serving to Lord Balaji during that time. So Ramacharya asked the devotees, there are 10,000 devotees. Yes, who can go to Tirumala and serve Lord Balaji? Balaji is known for flowers. Who can do that? Make nice flower garland to Balaji and offer everything. ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து சிதம்பரத்தில் திருப்பதியிலிருந்து வர்றாரு. திருப்பதியிலிருந்து வந்து கிளாஸ் பண்ணும்போது முத்தாயம் அவரோட சீடர்கள் உட்காந்துருக்காங்க. கேட்குறாங்க, யாராவது திருப்பணம் போய் இந்த பூக்கைங்கரியம் செய்ய முடியுமான்னு கேட்குறாரு. Always in the room, very wide. Walking all the way from Srirangam to Tirumala is not easy. All were quiet, but one devotee raised his hand. ஆக்சுவலி அங்கே வந்து திருமணம் வந்து காடு மாதிரி இருக்குது, மலை மேலே இருக்குது. கொஞ்சம் போய் சேவை செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. சிதம்பரத்துலேருந்து திருப்பதி போகிறது கஷ்டம். ஆனால் ஒரே ஒருத்தர் கை தூக்கினார். Who's the devotee? யார் யார்? You pass the quiz. நீங்கள் வந்து குரூஸில் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க. Ananta Arva is a Grasta. His wife was pregnant. அப்போ வந்து அனந்தாழ்வார் வந்து கிரகஸ்தர், அவருடைய மனைவி வந்து He கர்ப்பவதி. said, Guru Maharaj, I will do. Then Guru Maharaj called him and told him, Ninda Anmagan. அப்போ வந்து சொல்கிறார், யூ ஆர் தி ஒன்லி மேஸ்குலின். You are the Ninda Anmagan. You are the real male child. You are the real man. So Ananta Arva and his wife, they walked all the way from here to Tirumala. The wife was pregnant. They went to Tirumala. They left at one place. Ananta Arva was digging. This is Guru Agama. This is Guru Agama. Go. All of the related, and he said, I go. So he was digging a pond. அங்கே வந்து அனந்தாழ்வார் வந்து திருப்பதி போகிறாரு. திருமலாவுக்கு போய் அங்கே வந்து கர்ப்பரை வச்சு தோண்டிகிட்டே இருக்கார். இது வந்து குருவுடைய ஆணை, அவர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கார். ஒரு சின்ன பான் புறம் விட்டுறாரு. So he's doing the pond, he put it is there. Beautiful lake is there. He was digging the pond, taking all the mud, put in a basket. Wife was carrying the basket, go a bit far, throw the mud and come back. This was going on and off. இவர் வந்து கருப்பறையை வெட்டுவார், மண்ணை அள்ளி கொடுப்பாரு. மனைவி வந்து தலையை வச்சுட்டு குடும்பத்துக்கு அந்த பக்கம் போய் கொடுப்பாங்க. திரும்ப திரும்ப நடந்துகிட்டே இருக்கு. There comes a young boy, 16 years old. He does surround Allah Prabhu, and I have to hide it for some time. அப்போ ஒரு 16 வயசு பையன் வராரு. சாமி, நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுமான்னு கேட்குறாரு. Santana says, no, this service for me and my Guru's father. So please go ahead, please work. அவர் சொல்கிறார், இந்த குரு கொடுத்த ஆணை நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது, அந்த பக்கம் போ, நான் வந்து செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறார். Then he said, after some time, Prabhu, little bit, but after அவர் வந்து சொல்கிறார், உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறார். I said, no, please don't disturb. என்னை தொந்தரவு பண்ணாது, எனக்கு தொந்தரவு சொல்கிறார். Again, Prabhu, little bit, Prabhu, some service from you. பிரபு கொஞ்சம் கொஞ்சம் செஞ்சுட்டேன் பிரபுன்னு சொல்லி கேட்குறாரு. Then we also get problems, right? In service, we get into problems. இது மாதிரி தான் நம்ம சில சமயம் நம்ம யாருக்காவது இந்த மாதிரி வந்து சொல்லணும். Then finally he says, Prabhu, I said, you please go away from me, don't disturb me, it's my service, don't disturb. என்னை தொந்தரவு பண்ணாது, இது வந்து என்னுடைய சேவை, நான் தான் செய்வேன், ரொம்ப ரொம்ப வலியுறுத்தாத, தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கிறாங்க. Then he goes away and he catches his wife. She has thrown the mud, she will come back, Mother, can I serve you, can I help you? ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி போயிடாது, அவன் மனைவிட்ட போயிருக்கிறாரு. நான் இந்த மனைவி பண்ணலாமா, இந்த உதவிகளுக்கு சேவை My கொடுக்குறீங்களா? husband told you already not to disturb. And how can you misunderstand? ஏன் கணவனே உங்களுக்கு சேவை கொடுக்கல, நான் கூட உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுங்கிறாரு. She says, Mother, you are pregnant and you carrying the mud is not good. நீங்கள் வந்து கர்ப்பிணியாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் மண்ணை சொல்கிறது அவ்வளோ நல்லது கிடையாது. I throw the mud. Then she says, how my husband become angry? நான் வந்து மண்ணை எடுத்துட்டு போகிறேன், எனக்கு நல்லது, ஆனால் வந்து நான் செஞ்சேன்னா என்னுடைய கணவன் யோசிச்சு பாருங்க. Then this boy gives the idea, Mother, you bring the mud off the way. Give the basket to me, I dump it and come back and you go back to your husband. Instead of doing 50% but I do it. சரி, நீங்கள் என்ன பண்ண ஒரு ரகசியமாக ஒரு காரியம் பண்ணலாம். நீ பாதி வழியாக நடந்து வந்திருக்கேன், எங்கிட்ட மண்கூடையை கொடுத்துட்டு நான் போய் போட்டுட்டு வந்துடுறேன், எனக்கு பாதி சேவை கிடைச்சிடும்.
நமக்கு தெரியாமல் போயிடும். And finally, she said, that's a good idea. She'll bring the man, give it to him, he'll go and complete there, come back, give the basket to him, out the place, she'll go back. And this was happening. And thought, how come my wife is so fast now? ஆக்சுவலி இருக்கு இவங்க பார்த்து போய் கொடுக்குறாங்க, அவங்க அந்த பக்கம் போடுறாரு. அந்த அளவுக்கு நினைச்சுனாச்சு இப்படி ஒரு வேகமாக காரியத்தை செய்வாங்கன்னு சொல்லி. So he follows her, he follows her. அப்படியே அவங்க பின்னாடி போகிறார். He follows her with a crowbar in the hand. He's digging, கையில் வந்து அந்த கடப்பாறையோட போகிறாரு. and he follows, then he sees she's giving a mud to his boy. எப்போ வந்து அந்த மனைவி வந்து அந்த பையனுக்கு அந்த மண்ணுக்கு பார்க்குறாரு. Passing the basket to the boy. அந்த பையனுக்கு கையை கொடுக்குறது பார்க்குறாரு. And Anantara shouts, I told you not to disturb our service. It's a commitment from our side. We do the service for the Lord. Nobody should disturb us. You fellow, I'm going to catch him and tie to a tree. And the boy starts running. He runs behind to catch him, but the boy is too fast. He takes the crowbar and throws the crowbar. அவர் என்ன செய்யறாருன்னா சொல்றாரு, ஏன்பா அவங்க எத்தனை சொன்னேன் எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு, அதனால வந்து உங்களை பிடிச்சி கட்டி போட போற பாருன்னு சொல்றாரு. அப்போ அந்த பையன் போட ஆரம்பிக்கிறாரு. இவர் வந்து வேகம் போய் கடப்பாறை எடுத்து தூக்கி போறாரு. And the crowbar cuts the boy's chin. அவருக்கு வந்து இந்த காலையில் வந்து அடிபடுது. As soon as the boy is running, he runs and he runs enter the sanctorium, the altar. அவர் போடுறாரு பின்னாடியே போடுறாரு. அவர் அப்படியே வந்து கர்ப்பத்துக்குள்ள போயிடுறாரு. And the Anantara enters inside the altar. இவரும் வந்து கர்ப்பத்துக்குள்ள போடுறாரு. And looks for the boy, he is not missing. அந்த பையனை பார்த்து அவங்க காணும். He looks at the Lord, Balaji, blood is coming from the chin. அங்கே பாலாஜி பார்க்குறாரு. பாலாஜியோட காலையிலிருந்து ரத்தம் வருது. He says, Lord, I hit you, my Lord. What a fellow I am. What a rogue I am, Lord. They hit you. கிருஷ்ணா, நான் முன்னே போய் அடிச்சிட்டேனா? கிருஷ்ணா, நான் முன்னே அடிச்சிட்டேனான்னு கேட்கிறார். The Lord says, yes, it's my pastime with you. இது வந்து என்னோட எதிரிகளுக்கு முன்னாடி I செஞ்சது. am so happy with you, Anantara, your service attitude. உங்களுடைய சேவை மனப்பான்மையை பார்த்து நான் ரொம்ப அசைச்சு போயிருக்கேன். And listening to your guru so nicely. நீங்கள் வந்து உங்கள் குரூப் சேவையை வந்து விடாமல் சொல்லுறீங்க. So now bring the camphor and place the camphor here. இந்த கற்பூரத்தை எடுத்து இங்க வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். And whoever takes my darshan in the future, they should see the camphor and they should remember you. ஆக்சுவலி எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய பக்தர்கள் இந்த கற்பூரத்தை பார்த்து உடனே நினைப்பாங்க. That's the love God has for the pure devotees. அதுதான் வந்து பகவானுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றம். So the bond is over. I'm bringing nice flowers. One day he's making nice garland. Every day he's making garland, offer it to Balaji. இவ்வளவு சொல்லிட்டாரு, நல்ல ஒரு தோட்டத்தை ரெடி பண்ணிட்டாரு. ஒரு நாள் வந்து மாலை கொடுத்துட்டு இருக்காரு. So one day, Lord Balaji tells the Pujari, you know, in those days, pure devotees Lord in time, he'll converse with them. ஆக்சுவலி அந்த காலத்தில் வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து நேருக்கு நேர் பேசுவாங்க. So tells the Pujari, go and call Anantara, something very important to discuss. அப்போ வந்து பகவான் சொல்றாரு பூஜாரிகிட்ட, அனந்தாழ்வாரை கூட்டிட்டு வாங்க, ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசணும். So the Pujari comes and tells Anantara, Lord wants to speak to you, something very important. அவர் வந்து சொல்றாரு, அனந்தாழ்வார் பகவான் கிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்படுறப்பா பாப்பான்னு. Then Lord Anantara says, tell Lord, I'm very busy making the garland. பகவான்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் வந்து மாலை கொடுத்துட்டே இருக்கேன், என்னால் வர முடியாதுன்னு சொல்றாரு. Then he goes back and tells the Lord, Balaji, Venkateshwara, Anantara is very busy making the garland. அவர் சொல்றாரு, பகவான் போய் சொல்றாரு, இவர் வந்து மாலை கொடுத்துட்டு ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு, அதனால வர முடியாதுன்னு சொல்றாரு. Lord says, no, tell him he's very urgent, he has come right now. அவர் உடனே வர சொல்லுங்க, ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொல்றாரு. Then he comes, Lord says, it's very urgent, you have to come right now. உடனே வாங்க, பகவான் கூப்பிடாரு, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Tell him, Lord, it is not possible, I'm making the garland. திரும்ப போய் பகவான் சொல்லு, நான் வந்து மாலை கொடுத்துட்டு இருக்க வர முடியாது. This garland is for him I'm making. அவருக்காக தான் மாலை கொடுத்துட்டு இருக்கேன். If I come now, what will happen? The flowers will bloom. ஆக்சுவலி என்ன ஆகும், நான் வந்து வந்தேன்னா இந்த முட்டைலாம் வந்து மலர்ந்துடும். When the flowers are in the bud form, I can knead it very easily. அது வந்து முட்டா இருக்கும்போது நான் ஈஸியாக மாலையை சொல்ல முடியும். When the flowers bloom, all the fragrance will go away. இப்போ வந்து முட்டு மலர்ந்துருச்சுன்னா எல்லாம் மணந்து போயிடும். So tell Lord, you should know all these technicalities. போய் பகவான்கிட்ட சொல்லுங்க, இந்த நுட்பமான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு So சொல்லுங்க. I tell him I clean the garland, I come with the garland. கவலைப்படாதீங்க, நான் வந்து இந்த மாலையை கோர்த்துட்டு
முடிச்ச உடனே வந்துடுறேன் சார். Then he goes and tells everything. Lord, you should know all the technicalities. Treasures will go away. But yes, neatly in the bird form. Once it proves, you cannot hold it, you cannot need it. He says that. He'll come afterwards. அதுக்கப்புறம் வந்து பூஜாரி போய் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி டெக்னிக்காக நுட்பமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, மாலையை கொடுக்கணும்னா வந்து அது மட்டும் இருக்கணும், மறந்துருச்சுன்னா மனமெல்லாம் போயிடும், அதனால அது வரமாட்டேன்னு இருக்காரு. Oh, I see. Boss is okay, I see. ஓகே சரி பார்க்கலாம். After some time, the garland is ready. With the garland, he goes to Lord Balaji, sanctum sanctum. அவர் மாலையெல்லாம் கட்டிட்டு வர்றாரு, நீங்களா பகவான் வர்றாரு, Loading the garland and doing like this. அப்படின்னு கையில் வந்துட்டே இருக்காரு. The Lord Balaji is saying, he puts the screen. பகவான் வந்து இதை பார்க்குற உடனே தன்னுடைய திரையை மூடிட்டார். And he says, Anandava, you are banished from Tirumala. நீங்கள் வந்து திருமணாவில் இருந்து உங்களை வந்து வெளியில் அனுப்பிட்டோம் சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. I'm telling you, you are banished right now. Get out from Tirumala and go back. இப்போ இங்கிருந்து கிளம்பி போயிடு, உன்னை வந்து நாடு கடத்தல் பண்ணிட்டோம். Anandava opens the screen. அந்த ஸ்கிரீன் ஓப்பன் பண்ணுறாரு. Why opening the screen? I told you, you are banished. Don't come this way. உன்னை வந்து எப்படியே சொன்னீங்க, உன்னை தான் வந்து வெளியே அனுப்பி வச்சு எப்படி உள்ள வர போயிருக்கிறார். Anandava goes inside. I told you not to come in. அந்த திரும்ப உள்ள போறாரு. உன்னை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியா? Lord, I made this garland for you. நான் வந்து இந்த காரணம் முடிந்தால் செஞ்சேன். I don't want your garland. I don't want you. Take the garland, go. உன்னுடைய மாலையை வேண்டாம், நீ வேண்டாம், கீழே போகிறார். And I am banishing you from Tirumala. Again, you can never come in. நீங்கள் வந்து திருமணம் வந்து உங்களை வெளியே அனுப்பினேன், திரும்ப திருமணம் கூட வரக்கூடாது. Anandava says, sorry Lord, I will not go. அனிதா சொல்றாரு, சாரி நான் வந்து அப்படிலாம் செய்ய முடியாது. What do you mean? It's my hill. First get out. இது வந்து என்னுடைய மலை, வெளியில போ. Anandava says, it's not your hill. இது வந்து உங்க மலை கிடையாது. What do you mean? It's my hill. What do you mean? என்னுடைய மலை, நீ என்ன சொல்ற? It's not your hill. Because this hill belongs to Shiva. It's not Shiva Nakshatra. After taking red Nakshatra, Lord Varaha came there, finished there. Okay, the Lakshmi is there, the Buddha is there. And you come here, and you take his permission to stay here. அவர் சொல்றார், பாலாஜி இது உங்க மலை கிடையாது, இது வராகருடைய மலை. இன்னைக்கு வந்து வராகர் வந்து ஹிரண்யேஸ்வரர் பண்ணும்போது அங்கே வந்திருக்காரு, பூதேவியோட வராகர் அங்கே இருக்காரு. இது உங்க மலை கிடையாது, நீங்க வந்தீங்க இப்போ ராஜாவுடைய பெர்மிஷன்ல இங்கே இருக்கீங்க. And you have an agreement also that you pay rent to him every month. உங்களுக்கு வந்து அக்ரிமெண்ட் இருக்கு, வாடகை கொடுக்கணும் மாதம் மாதம். So you are a tenant. நீங்களே ஒரு குடியிருக்கிறவர். You are a tenant, I am a tenant. நீங்களும் ஒரு குடியிருக்கிறவர், நானும் ஒரு So குடியிருக்கிறோம். one tenant cannot another tenant get down the wall. ஒரு குடியிருக்கிறவர் இன்னொரு குடியிருக்கிறவர் வெளியே போக சொல்ல முடியாது. Still you insist that I should go back to my place. Then you talk to my guru, Ramanujacharya. ஆக்சுவலி அப்படி மீறி நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பண்ணி வச்சிங்கன்னா என்னுடைய குரு ராமானுஜாச்சாரியை பார்த்து பேசுங்க. Okay. Don't make an issue now. சரி பெரிய பிரச்சனை பண்ண வேண்டாம். Why are you Ramanujacharya now? இந்த இடத்துல ராமானுஜாச்சாரிய Don't make it too complicated. ரொம்ப கொஞ்சம் பிரச்சனையாக்காது. Okay, you stay back, but don't repeat it. ஏது திரும்ப ஒரு காரியம் தெரியாது. So this kind of a raffle, you can have a discussion with the Supreme Lord and Paramahamsa. It is a Grihastha who followed the order of Guru, he became Paramahamsa. அனந்தாவில் வந்து ஒரு கிரகஸ்தர், ஆனால் குருவுடைய ஆணையை பின்பற்றனால பகவான்டே பேசக்கூடிய ஒரு பரமஹம்ச நிலைக்கு போயிட்டார். One day, he was bitten by a snake, cobra. Ananta was bitten by a snake, almost scared to go near the Acharya. But he was not bothered, the snake has bitten him and is busy making the garland. பாம்பு வந்து அனந்தாவில் கொட்டிடுது. அவர் வந்து அந்த பாட்டு மாலை கொத்திட்டே இருக்காரு. எல்லாரும் பயப்படுறாங்க, என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு. He takes the garland, he finishes, he goes to God with the garland. அவர் வந்து திரும்ப அந்த மாலை கொத்திட்டு பகவான் போறாரு. Lord, about the garland, Lord says, Balaji says, Ananta, I came to know you are bitten by a snake. இங்க வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு, உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாம்பு குத்திருச்சுன்னு சொல்லி சொன்னாங்களே, Is it true? உண்மையா? Which snake, Lord? எந்த பாம்பு? Snake inside or the snake outside? வெளியில இருக்க பாம்பா, உள்ள இருக்கக்கூடிய பாம்பா? What do you mean snake inside, snake outside?
இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? உள்ளே இருக்க பாம்பு வெளியே இருக்க பாம்புக்கு அர்த்தம் என்ன? Lord, snake inside is very poisonous. உள்ளே இருக்கக்கூடிய பாம்பு ரொம்ப விஷம் உள்ளது. Because Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, poison is biting always inside. உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பாம்பு காம குரோத லோக மோக மத மாச்சரியா. And the poison outside, snake outside, the poison is not all the things. ஆக்சுவலி வெளியில் இருக்கக்கூடிய பாம்போடைய பாய்சன் அவ்வளோ பெரிய Which snake, Lord? Inside or outside? வெளியில் இருக்க பாம்பா உள்ள இருக்க பாம்பா எந்த பாம்பு கிடைச்சது? I taught all this philosophy and you putting that philosophy to me. திருநெல்வேலிக்கு அல்வா வாங்க கேட்குறாரு பகவான். நான் தத்துவம் சொல்லி கொடுத்தேன், எனக்கே சொல்லி I கொடுக்குறேன். was the one I spoke all these things to Brahma. Now you're putting the same thing to me. நான் பிரம்மாவுக்கு எல்லா தத்துவம் சொல்லி கொடுத்தேன், திரும்ப எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறான்னு கேட்குறாரு. I need a snake outside. நான் சொல்றது வெளியில் இருக்கக்கூடிய பாம்பு. Oh, outside snake, Lord. And this is Lord. If the biter is stronger than the bitten, if the biter snake is stronger than the bitten me, then I will be in Vaikuntha on the banks of Virja River and the Sarya Lotus feet. ஆக்சுவலி இந்த பாம்பு கடிப்பட்டவனோட விஷமுள்ளதா சக்தி வாய்ந்ததா இருந்தால் பாம்போடைய விஷம் நான் நேராக விஜா நதியில் போய் உங்களுடைய பாத சேவைக்கு போயிருக்கேன். On the banks of Virja River in Vaikuntha, if the bitten is stronger than the biter, bitten me, then the biter snake, if the bitten is stronger than the biter, I stay here on the banks of Pushkarni and Sarya Lotus feet. ஆக்சுவலி இந்த பாம்பை விட பாம்பு கடிப்பட்டவன் சக்தி வாய்ந்தவனாக இருந்தால் நான் பார்த்து இந்த புஷ்கரணி பக்கத்துல இருந்து உங்களுக்கு சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன். Lord, either here or there, I need your service. நான் இங்கே இருந்தாலும் அங்கே இருந்தாலும் உங்கள் சேவையில் தான் இருக்கேன். I don't want a difference, Lord. I need your service. I want your service. That's all. நான் இங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு சேவை செய்யணும், உங்களுடைய சேவை தான். Lord was so happy. Anantara, Samyan, and the angels. அவர் அனுப்பாடுவதை பற்றி படிச்சுக்கிறேன். So, who likes an angel from Lord? எத்தனை பேர் பகவான் உங்களை கடிப்பட்டின்னு ஆசைப்படுறீங்க? Wow. What a just not embracing me. How nice. And Guru embraces also as well as Lord. குரு கடிப்பிடிக்கிறதும் உங்களுக்கு பகவான் கடிப்பிடிக்கிறது ஒன்று தான். Once Mayapur, Bhaktivinoda Thakur told, ஒரு தடவை மாயாப்பூரில் in the future, the Mayapur is a place all the Western devotees from America, Russia, China, so many places, and all the devotees from India, Bengalis mainly, they come together and they embrace each other and they chant, Gauranga! 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 பக்தியோட சொல்லிட்டாரு, இந்த மாயாப்பூரில் உலகம் முழுக்கக்கூடிய மேலை நாட்டு பக்தர்கள் வருவாங்க, இங்கே இருக்கக்கூடிய பெங்காலி பக்தர்களோட கண்டுபிடிச்சி கௌரவங்கான்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? 1996, Mayapur management organized a video program, shooting. One side all Western devotees, one side all Indian devotees. I was there. Guru Maharaj was standing on the western side. I aligned myself opposite to Guru Maharaj standing. ஒரு தடவை ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க 1999. ஒரு பக்கம் இல்லாமல் வெஸ்டர்ன் போட்டு ஒரு பக்கம் எல்லாம் இந்தியன் போட்டு கரெக்டாக எனக்கு எதுக்கு குருமாராஜ் இருக்கிறார். Then we should run. Western devotees should run and Indian devotees should run. Come and embrace each other and chant Gauranga. எல்லாருமே ஓடி வரணும். நான் வெஸ்டர்ன் நோட்டீஸும் ஓடி வராங்க, இந்தியன் நோட்டீஸ் ஓடி வராங்க, கட்டி பிடிச்சி கௌரவங்கான்னு சொன்னாங்க. I think Maharaj, Bhakti Purushottam, remember that? இருந்தார் அந்த நேரத்தில் சொல்றாரு. So, this is shooting. Director said, okay, run. Awesome. இந்த ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்கு, ரன் சொன்னா எல்லாருமே ஓடி வர்றாங்க. I ran in such a way, straight to Guru Maharaj. நான் ஒரு நேரம் குருமாராஜ் Happy, we are one. ஆக்சுவலி குருமாராஜ் கட்டிக்கிட்டா நான் அவரை கட்டிக்கிட்டேன். I said, Haribo, my life is success. என்னுடைய வாழ்க்கை வச்சுட்டாரு. That's it. So, Guru Agna is so important. Following the Guru's instructions is so important. It is there Tattva Darshi. Can be the Tattva Darshina. Then we become the Darshana of the Lord. ஆக்சுவலி குரு தத்துவதர்சி. அவர் நம்ம அவருடைய ஆணையை பின்பற்றோம்னா நம்ம நேராக பார்ப்போம், போய் நேராக பார்க்கலாம். So, Guru is the ultimate. Tattva Pranipatena, Paripashana Sevena, Upadakshata Jnana, Jnanas, Tattva Darshana. Tattva Darshana. When you have Tattva Darshana, then you can have Darshana Sarvam. நமக்கு தத்துவ தரிசனம் இருந்தாலும் தத்துவம் பகவானுடைய தரிசனம். So, Guru Maharaj is here. குருமாராஜ் வந்துட்டார்.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare